मैं कैप्टन साहब का बयान अज पढ़िया कि 7 अफसरां नूं उन्होंने सस्पेंड कर दिता। असल में जे अज किसी नूं सस्पेंड होने की लोड़ है तो वह कैप्टन सिंह नूं सस्पेंड करने की लोड़ है। खड़ते ने कागजात ते कई ट्रक जिहड़े ने वो बिना टैक्स दिते कटते हैं। एक ट्रक चों लगभग 8 लाख रुपया 10 लाख टैक्स चोरी होंदी है। वो सीधी इन्हां दी आमदन इन्हां दी जेब विच आती है। 11 महीने जिन्नी हुई है ਇਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਗਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। जब तुसीं इदां दे लोकां नूं बचाओगे या जिहड़े पंजाब दे विच ਜ਼ਹਿਰ घोल रहे हैं तो नतीजा यही होगा जो और खमियाजा लोगों ने भुगतिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीधी जिम्मेवारी, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर भी है, शराब के दबासले आ रहे हैं उत्ते। और इत्थों तक आ गया कि कांग्रेस के 9 MLA ने, तुहानूं याद है सारा कुछ, शायद राजा बड़िंगी सी मोरे, 9 MLA ने CBI की जांच मंगी जो लॉकडाउन के शराब का फड़िया गया, डिस्टिलरियां का रौला पाया। और वो जिहड़े SHO सस्पेंड की उन्होंने की कसूर है? दसो मैनूं जरा एक मिनट। तुसीं किसी SHO नूं सही तो काम करन नहीं दिंदे। अगर SHO किसी कांग्रेस के लीडर के खिलाफ परचा दर्ज कर, तुसीं धमकियां दिंदे हो, टैलीफोनां ते गालां कड्डदे हो, तुसीं उन्हां नूं उत्थों बदल दिंदे हो। दोस्तों अज बड़े अहम जिहड़ा इशू है, जो शराब नकली शराब ने, इलिसिट लिकर ने जो ऑलमोस्ट 83 जाना लईआं पंजाब दे विच, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं तुहाडे नाल चर्चा करनी सी। वैसे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ शायद पंडोरी गोला पिंड है, जिथे एक पिंड 'ਚ 7 मौतां होईआं ने गरीब आदमियां ਦੀਆਂ, और उस तो बाद तरनताਰਨ ਦਾ सिविल हॉस्पिटल जाऊंगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੁਣ तकरीबन इस ट्रैजेडी बारे सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। मैं कैप्टन साहब का बयान अज पढ़िया कि 7 अफसरां ਨੂੰ उन्होंने सस्पेंड कर दिता। असल में जे अज किसी ਨੂੰ सस्पेंड होने की लोड़ है तो वह कैप्टन सिंह ਨੂੰ सस्पेंड करने की लोड़ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा पंजाब दे विच। शराब का विवाद जो कर्फ्यू सी पंजाब, जो लॉकडाउन सीगा, बहुत वड्डे पत्थर ते उठ्या, और इत्थों तक उठ्या कि उन्होंने अपने जिले पटियाले विच फर्जी शराब दीयां डिस्टिलरियां नंबर 2 दीयां वो फड़ियां गईयां। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਵੀ डिस्टिलरियां ने ना, जिद्दां पोलिटिकली ताकतवर लोगों दीयां, चाहे वो राणे गुरजीत दी, चाहे दीप मल्होत्रे दी फरीदकोट, चाहे वो DP यादव दी अड्डे दी, ये इन्नी चोरी करते हैं ना शराब की, साइज की चोरी, ये ट्रक कटते हैं, ट्रक दिखा देंगे ने कागजात, ते कई ट्रक जिहड़े ने वो बिना टैक्स दिते कटते हैं। एक ट्रक चों लगभग 8 लाख रुपया 10 लाख टैक्स चोरी होंदी है। वो सीधी इन्हां दी आमदन इन्हां दी जेब विच आंदी है। और इसे करके पंजाब दी एक्साइज रेवन्यू पिछले 11 महीने जिन्नी हुई है, ਇਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 83 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਟੀ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 1 ਜਾਂ 2 ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ SHO ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ DSP ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਗਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਔਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਲੇਕੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ who owns responsibility in this matter? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਵਾਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 MLAs ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਸੀ ਮੋਰੇ, 9 MLAs ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਆ, ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਲਫਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ SHO ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਬਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੂਗਾ 100%। ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋਲ ਥੋੜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਥੋੜੋ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 83 ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੌਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਆਨ ਲੈਤੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ, ਨੈਵਰ। ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ,
ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੈਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਪੈਟੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਕੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏਡੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਾਨਾ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਰਸ ਧੁਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।